हेलो एवरीवन आज ए सेसन रे आम आलोचना करबा ओडिया पेडागोजी रो इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक एथि फुल डिस्कशन करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही मातृभाषा शिक्षादान पई शिक्षकंकर केउ गुणटी रहिबा दरकार। मातृभाषा शिक्षादान पई शिक्षकंकर केउ गुणटी रहिबा दरकार। भाषा ज्ञान ना विषय ज्ञान ना शिक्षादान अभिज्ञता ना धैर्य। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी धैर्य रहिबा दरकार ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा पिलामानंकु दल दल करी बसाई सेमानंको भितरे आलोचना करबाकू सुजोग देले केउ दक्षतार विकास घटिबो। पिलामानंकु दल दल करी बसाई सेमानंको भितरे आलोचना करबाकू सुजोग देले केउ दक्षतार विकास घटे। कहिबा ना सुनिबा ना पढ़िबा ना स्वशिक्षण। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी स्वशिक्षण दक्षतार विकास घटी थाए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा पिलामानंकु भाषा शिक्षा देबा बेले केउ पंथाटी अनुकूल नुहे। पिलामानंकु भाषा शिक्षा देबा बेले केउ पंथाटी अनुकूल नुहे। गल्प कथन ना गीत बोलिबा ना मुखस्थीकरण ना वर्णना। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी मुखस्थीकरण पंथाटी अनुकूल नुहे। पिलामानंकु भाषा शिक्षा देबा बेले मुखस्थीकरण पंथाटी अनुकूल नुहे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भाषा शिक्षण पई शिक्षक केउ कार्य उपरे गुरुत्व देबे। भाषा शिक्षण पई शिक्षक केउ कार्य उपरे गुरुत्व देबे। पिलामानकर शिक्षण रे अंशग्रहण ना शिक्षकंकर अंशग्रहण ना पिलामानकर निरवता ना श्रेणी रे शिक्षादान। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए पिलामानकर शिक्षण रे अंशग्रहण उपरे गुरुत्व देबे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा भाषा शिक्षण पई जेउ चारोटी कौशल प्रयोग करा जाय सेगुड़िक सर्वप्रथम कोडा। भाषा शिक्षण पई जेउ चारोटी कौशल प्रयोग करा जायछि तो सेगुड़िक मध्यरु सर्वप्रथम कोडा। कहिबा ना सुनिबा ना पढ़िबा ना लेखिबा। राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी सुनिबा ना सुनिबा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा भाषा शिक्षण पई शिक्षक केउ उपकरण व्यवहार करि परिबे। भाषा शिक्षण पई शिक्षक केउ उपकरणर व्यवहार करि परिबे। चक ना फ्लैश कार्ड ना अक्षर तालिका ना ब्लैक बोर्ड। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी फ्लैश कार्ड व्यवहार करि परिबे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा स्वशिक्षण पई शिक्षक श्रेणी गृह रे की सुविधा देबे। स्वशिक्षण पई शिक्षक श्रेणी गृह रे की सुविधा देबे। ऑप्शन ए देछि बसी बही पढ़िबा ना खबर कागज पढ़िबा ना चित्र करिबा ना अन्य पिलामानक सहित मिसी दलगत आलोचना। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी अन्य पिलामानक सहित मिसी दलगत आलोचना करैबा ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा कोनोसी सरल आदेश को बुझिबा पई पिलामाने केउ दक्षता हासिल करिवे। कोनोसी सरल आदेश को बुझिबा पई पिलामाने केउ दक्षता हासिल करिवे। क्यों दक्षता। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी सुनिबा सुनिबा दक्षता हासिल करिवे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा शुद्ध भावे सरल वाक्यर पुनरावृत्ति करिबा या क्यों दक्षतार अंतर्भुक्त। शुद्ध भावे सरल वाक्यर पुनरावृत्ति करिबा तो एटा गोटे क्यों दक्षतार अंतर्भुक्त। पढ़िबा ना लेखिबा ना कहिबा ना शब्दकोश व्यवहार करिबा। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी कहिबा कहिबा दक्षतार अंतर्भुक्त ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुर केउ प्रवृत्ति लिखन रे सहायक हुए। शिशुर केउ प्रवृत्ति लिखन रे सहायक हुए। अनुकरण करिबा ना हसिबा ना कांदिबा ना सोइबा। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए अनुकरण करिबा लिखन रे सहायक होइताय ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउ शिक्षा माध्यम रे साहित्य प्रति आग्रह सृष्टि होइताय। केउ शिक्षा माध्यम रे साहित्य प्रति आग्रह सृष्टि होता है। गणित माध्यम रे ना मातृभाषा माध्यम रे ना सामाजिक शिक्षा माध्यम रे ना विज्ञान माध्यम रे। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा माध्यम रे साहित्य प्रति आग्रह सृष्टि होता है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा निजर देशर ऐतिह्य और संस्कृति विषय परिचय लाभ करिबा केउ विषय शिक्षा द्वारा संभव हुए। मातृभाषा ना पुराण ना उपन्यास ना कविता। राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर मातृभाषा ना मातृभाषा द्वारा संभव होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी मातृभाषा शिक्षण पर आवश्यक नुहे तो चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे मातृभाषा शिक्षण पर आवश्यक नुहे ये राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समर शिक्षा नुहे समर शिक्षा किंतु मातृभाषा शिक्षण पर आवश्यक नुहे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा मातृभाषा शिक्षा कले आमे केउं प्रसंग को जानि परिबा नै मातृभाषा शिक्षा कले आमे केउं प्रसंग को जानि परिबा नै वैज्ञानिक परीक्षण को ना जातीय संगति को ना अंतर्जातीय सद्भाव को ना मानविक अधिकार को राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक परीक्षण को आमे जानि परिबा नै राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा शुणिबा कहिबा पढ़िबा व लेखिबा एगुड़िक केउं स्तर दक्षता प्राथमिक ना माध्यमिक ना उच्च स्तरीय ना विश्व स्तरीय ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक ना प्राथमिक शुणिबा कहिबा पढ़िबा व लेखिबा एगुड़िक होउची प्राथमिक स्तर दक्षता ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुटी जन्म हेबा परे केउं दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे शिशुटी जन्म हेबा परे केउं दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे ए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शुणिबा ना शुणिबा शुणिबा दक्षता अर्जन करने को चेष्टा करे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउं दोष थिले शिशु कथा कहि पारे नै केउं दोष थिले शिशु कथा कहि पारे नै चक्षु दोष ना श्रुति दोष ना स्पर्श दोष ना चलन दोष ए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रुति दोष थिले शिशु कथा कहि पारे नै ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा पिला माने परिवार भितरे बुढ़ी मां को भल पाती कहीं कहीं पिला माने परिवार बुढ़ी मां को भल पाती राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गप शुणा ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा शिशुटी विद्यालय को आसिबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पाई किपरि आग्रही कराइबे शिशुटी विद्यालय को आसिबा परे शिक्षक प्रथमे मातृभाषा पाई किपरि आग्रही कराइबे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रथमे गल्प व गीत शुणेबे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा मातृभाषा शिक्षण द्वितीय दक्षताटी कौन मातृभाषा शिक्षण द्वितीय दक्षताटी कौन कहिबा ना शुणिबा ना लेखिबा ना पढ़िबा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कहिबा ना कहिबा कहिबा होउची गुटे द्वितीय दक्षता आउ प्रथम दक्षता हे गला शुणिबा द्वितीय दक्षता हे गला कहिबा तापर आसीबो लेखिबा तापर आसीबो पढ़िबा। तो नेक्स्ट देखिबा आमर चिंता व चेतना अनुभूति आमे कहा साहाय्य प्रकाश करू आमर चिंता चेतना अनुभूति आमे कहा साहाय्य प्रकाश करिथाउ राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाषा मन रखिबे भाषा साहाय्य प्रकाश करिथाउ ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा एक भाषाभाषी लोक पाखरे नथिले कि असुविधा होइथांता एक भाषाभाषी लोक पाखरे नथिले कौन असुविधा होइथांता राइट आंसर कौटा हम ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केही कहा कथा बुझंती नहीं ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मनीष को गोटे पूर्ण मनीष रे परिणत करबा पई कहार भूमिका अपरिहार्य परिवार ना समाज ना पितामातांकर ना भाषार ए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भाषार ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भाषा शिक्षार तृतीय दक्षताटी कौन भाषा शिक्षार तृतीय दक्षताटी कौन श्रवण ना पठन ना कथन ना लिखन राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पठन तो पठन बा पढ़िबा एटा होची तृतीय दक्षता ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा पठन को आमे मुख्यतः केते भागरे विभक्त करि परिबा पठन को आमे मुख्यतः केते भागरे विभक्त करि परिबा केते भागरे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दुई भागरे विभक्त करि परिबा गोटे होची तात्विक पठन आ गोटे होची व्यापक पठन। तो नेक्स्ट देखिबा श्रेणी रे परीक्षा उपयोगी जो पठन करा जाए ताको कोन कुआ जाए श्रेणी रे परीक्षा उपयोगी जो पठन करा जाए ताको कोन कुआ जाए ताको हम कहबा तात्विक पठन बोली कुआ जाए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन तात्विक पठनर प्रधान लक्ष्य कौन ए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए
ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଠନ? ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଠନ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପଠନରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ? ଶିଶୁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପଠନରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନା ପୁରାଣରୁ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟକରୁ ନା କାବ୍ୟ କବିତାରୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପୁସ୍ତକରୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ? ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ? ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ ନା ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ ନା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ନା ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର? ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ନା ଉନ୍ନତ ସମାଜରେ ଚଳୁଥିବା ନା ଭଲ ପିଲା ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିଜ୍ଞତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଏକ କାମ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସଶିକ୍ଷଣ। ସଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ନୀରବ ପଠନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ନୀରବ ପଠନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? କାହିଁକି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ଡିରେ ଦେଇଛି ଗଭୀର ରସାनुभୂତି ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଗଭୀର ରସାनुभୂତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରସାନୁ ସାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଏ? କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରସାନୁ ସାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଏ? କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉପସ୍ଥାପନର ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ଉପସ୍ଥାପନର ଶେଷରେ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷଣ ଦେଇଛି, ବି ରେ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ଦେଇଛି, ସି ରେ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସରଳୀକରଣ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ତାପରେ ଆସୁଥିବ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ନିରବ ପଠନ। ତ ଏହି କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର କୋଉଟା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ? କେଉଁଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ? ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ, ନା ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ, ନା ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନରେ, ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ। ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ପଠନ ଶ୍ରବଣ, ନା ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ, ନା କଥନ ପଠନ, ନା ଶ୍ରବଣ କଥନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶ୍ରବଣ କଥନ। ଶୁଣିବା ଓ କହିବା ଏହି ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ନା ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ନା ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସୂତ୍ରରୁ ଶିକ୍ଷା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ପାଠ ଯୋଜନାର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଦେଇଛି, ସରବ ପଠନ ଦେଇଛି, ନିରବ ପଠନ ଦେଇଛି, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ହସଖେଳ ବହିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ହସଖେଳ ବହିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଦେଇଛି, ବି ରେ ଦେଇଛି 2 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଦେଇଛି, ସି ରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ଠ ଲେଖିବା ଦେଇଛି, ଡି ରେ ଦେଇଛି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 2 ଧାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଲିଖନ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଆବଶ୍ୟକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବନାନ ଖେଳର ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ? ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ, ନା ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣରେ, ନା ଲବ୍ଧଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣରେ,
ନା ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପ୍ରବୀଣତା ପରୀକ୍ଷଣରେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ କୌଶଳ ଜାଣିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଦରଖାସ୍ତ ବା ପତ୍ର ଲିଖନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଆଇଫେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଆଇଫେନ୍ କେଉଁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି କୌଣସି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଶିରୋନାମା ପରେ, ନା ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ, ନା ଲେଖା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ସମ୍ବୋଧନ ପରେ ବା ପୂର୍ବରୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଧାଡ଼ି ଅଧା ବା ଖଣ୍ଡିଆ ରହିଗଲେ ଆଇଫେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ଅଭୟାରଣ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କିପରି କରିପାରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର କେଉଁଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୌପଚାରିକ ପତ୍ର, ଆଉ ଔପଚାରିକ ପତ୍ର ହେଇଗଲା ବାଣିଜ୍ୟିକ, ସରକାରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଔପଚାରିକ ପତ୍ର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଯିବ ମରୁଛିବି ଗଳା ମାଳି କେମନ୍ତେ। ତ ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟିକୁ କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି? ବୈଷ୍ଣବ ଶବ୍ଦଟିକୁ କାହାକୁ ବୁଝେଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ୱୟଂ କବିଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦୋଷ ପ୍ରାୟ ରହିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।